مجید میں اللہ کے نبی کے واقعات ہیں. تو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجیل مقدس میں جو قدیم نسخہ ہے ابھی بھی ہے، انگلینڈ کے ایک لائبریری میں وہ نسخہ محفوظ ہے، قدیم نسخہ انجیل کا، جس میں ہر صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احمد فارسلیت. عیسیٰ فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ان قریب فارسلیت آئیں گے اور وہ تعویل پیش کریں گے. تم کہتے ہو کہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا، وہ بتائیں گے سولی پہ نہیں چڑھایا بلکہ اللہ نے اپنے اٹھا لیا. جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اشاروں میں کناروں میں اپنی قوم کو پیغام دیا، یہاں تک کہ خدا وند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. سعید سے مراد فلسطین جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی. تورات مقدس میں یہ بات لکھی ہے. اور فاران اس مقام کو کہتے ہیں، اس پہاڑی کو جہاں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کے رکھا تھا. مکہ کی وادی کی ایک پہاڑی کا نام فاران ہے. تو یہ کس نے کہا؟ توریت مقدس میں موسیٰ کلیم اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی آخر الزماں فلاں علاقے سے گزر کر فلاں علاقے میں پہنچیں گے جسے مکہ کی وادی کہتے ہیں. اس کو توریت مقدس میں وہ فاران کے نام سے اس وادی کا ذکر. ہر دور میں انبیاء نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد غلغلہ ہوتا تھا، غلغلہ. ہمیں تو اللہ معاف کرے، شاید ہماری ہی اندر کوئی کمی ہے کہ وہ تمام تعلیمات سے ہم دور ہو گئے. تمام ہر نبی کی بشارتیں ایک طویل عرصے تک معاشرے میں رہتی تھی. تو سوچ رہے ہیں انجیل مل گئی تو نام دیکھ رہے ہیں تو گال لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں. ان کی نسلوں میں اللہ نے برکت ڈال دی. اور جو نہیں پہچان رہے ہیں وہ مٹ گئے زمین سے، ان کی وجودوں کو خدا نے مٹا دیا. ان کا کوئی نام لینے والا اس زمین پر نہیں ہے. کہ خدا کی پکڑ میں آ گئے کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کی تعظیم اور تکریم میں، عزت و مرتبے میں جو کمی از خود کی، تو اس کی پیمنٹ ایسے کی کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، زمین سے اللہ نے مٹا دی. اور جن لوگوں نے تعظیم و تکریم کی، ہر دور کے لیے یہی پیغام ہے. جن لوگوں نے، جس طبقے نے، جس علاقے کے لوگوں نے، جس گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی، خدا نے ان میں وسعت پیدا کر دی. کیا پیدا کر دی؟ کہ ان کی نسلیں، یہ بہکنے سنورنے کا دور ہر دور ہی میں چلتا رہتا ہے. جنہوں نے بشارتیں سنی تھیں کہ نبی آخر الزماں ہے. اس کی مثال ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلیمان اہل بیت میں سے ہے. حضرت سلیمان فارسی جو فارس کے ہیں، ایران کے علاقے کے ہیں. ایران کو پہلے فارس کہتے تھے. فارسی جو کیسے ہیں کہ شہزادے ہیں، خود شہزادے ہیں. آتش پرست جو طبقہ تھا، زرتشت جسے کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں، وہ ان کا مذہب وہ تھا. بشارت ہوئی، خواب میں دیکھا کہ نبی آخر الزماں کھجوروں کے علاقے میں تشریف لائیں گے. تو ایک راہب سے مشورہ کیا کہ یہ کیا خواب ہے؟ کہ ہاں نبی آخر الزماں ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ وہ کھجور جہاں لگتے ہیں وہاں وہ آئیں گے. تو یہ گھر سے نکل پڑے. پہلے زمانے میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا اور پردہ فروشی غلام بنا کے بیچ دیا جاتا. کئی بار وہ غلاموں کے انداز میں بازاروں میں بکے. مقصد کیا تھا؟ مقصد وہاں پہنچنا تھا جہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے. خواب میں دکھا دیا گیا تھا. بھائی سننے والے سے دیکھنے والا بڑا ہے نا بھائی. سننے والے سے 3 انچ کا جو فاصلہ ہے، جس کو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے، تو دیکھنے والا شاہد ہوتا ہے. خواب میں خود دیکھ لیا، پوچھا تو معلوم بھی ہو گیا. چلتے مدینہ منورہ بکتے بکاتے پہنچے. دوستوں غور کریں، ہم لوگ یہاں بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ٹھنڈک ہے، ہمارے گھروں میں ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا اے سی ہے، سبھی کچھ سکون ہے، گاڑیاں ہیں، ہاں ازواج ہیں، گھر والے خدمت کرنے والے ہیں. اس صحرا کا تصور کیجئے، مدینہ منورہ کے باہر صحرا کا تصور کیجئے کہ کیسی گرمی اور کیسی مشکل سے سلمان فارسی پہنچتے مدینہ منورہ پہنچے. ایک یہودی جو ان کا آقا تھا، اس کے ساتھ کھجور کے باغات میں کام کرنے لگے. اور کام ہر وقت لگے رہتے تھے کہ اطلاع آ گئی کہ مکہ مکرمہ میں ظہور ہو چکا ہے. خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اپنا خواب کو حقیقت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو وہاں سے چلے
नबी सल्लल्लाहु जब मक्का मुकर्रमा से चले तो यहाँ ये बेचैन से इंतजार कर रहे थे। मालिक और उसका भाई बैठा हुआ था चारपाई पे, और ये ऊपर खजूर के दरख्त की काट छाट में लगे हुए थे ऊपर लगे। तो आगे उसके एक जजाल भाई ने कहा कि वो भाई जो नबी ऐलान नबूवत जिन्होंने की है जिन साहब ने, वो मदीने आ रहे हैं। तो कैफियत सुनिए कि उसी जगह से उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया और धड़ाम करके नीचे आगे गिरे। ये अभी ख्वाब जो है वो तकमील की मंजिल में है, और सिर्फ ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत का रूप धारने वाला है। तो वो धड़ाम करके नीचे गिरे, मालिक ने गालियां भी दी, बुरा भला कहा, लेकिन फिर वो बेचैन। ऐसी जो कैफियत होती हैं, ये कैफियत, ये इश्क की कैफियत, ये वारफ्तगी की कैफियत, ये मोहब्बत की कैफियत मकाम दिलाती है। ऐसे गिरे थे मूसा कलीमुल्लाह के लुकनत का भी अल्लाह को पता है, और सुलेमान फारसी के गिरने का भी अल्लाह को पता है। अल्लाह के नबी फरमाया सुलेमान अहले बैत में से हैं, यानी कि घर वालों में शुमार किया सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये बेशुमार कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर आपने आपके हक परस पर, दस्ते हक परस पर ईमान कबूल किया, और बहुत ही करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलेमान फारसी हो गए। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कौन कौन सी मंजिलें दिखाता है, कैसी सरबुलंदी और कैसी मुकाम में बुलंद पर सरफराज करता है। ये कैसे है? क्योंकि नबी के इश्क में वो शेर बार बार अल्लामा इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा बुनियादी नुक्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौहो कलम उस मुकाम को कहते हैं जहाँ तकदीरें लिखी जाती हैं, जहाँ उम्रें लिखी जाती हैं, जहाँ फैसले लिखे जाते हैं, वो लौह कलम का मुकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया के बराबर है। उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। सफर मेराज है, छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो रही है, कलीमुल्लाह से मुलाकात हो रही है। मेरे ईमान हुआ बात हुई वहाँ नबी साहब लिबास बशरियत में है। ध्यान रखिए, बहुत टेक्निकल बातें हैं ये। नबी साहब लिबास बशरियत में है, मूसा कलीमुल्लाह लिबास रूहानियत में है, लिबास रूहानियत में है। मगर मकाम और मर्तबा ऐसा कि हर आलम पर हुकूमत है। आप लिबास बशरियत में है। उस वक्त छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह लिबास रूहानियत में, रूह की शक्ल में है। मुलाकात होती है। यार कौन सा राज खुल गया? खबर मिली है मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दो। ये गर्दो जो है ना, ये आसमानों के जो फेरे हैं, ये भी लिबास बशरियत की जद में है, ये भी लिबास बशरियत की जद में है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं खबर मिली है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दो। बशर तो कोई हो, बशर में से अगर बंदगी का बे हटा दिया जाए तो शिक्षा रह जाता है। बशर में से बंदगी का बे हटा दें तो क्या चीज बचती है? शिक्षर बच जाता है। तो बंदगी के मुकाम पर होते हैं, उनका फिर क्या मुकाम होता है कि छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई, मुकालमा होता है, बहुत सी और बातें भी होती हैं। आपने फरमाया कि आपके नबी, आपकी उम्मत के उलमा मूसा कलीम चले गए, ये भी ध्यान रखिएगा। मगर आलम रूहानियत में मूसा को पता है कि ये फरमाया है अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया कि आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। इसकी क्या दलील है? कौन सवाल कर रहे हैं? बहुत ध्यान रखिएगा। मूसा कलीमुल्लाह सवाल कर रहे हैं अल्लाह के नबी से कि आपका ये फरमाने आली शान है कि मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है, तो दलील क्या है? हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ला ये दलील अगर आप सच्चे। हर दौर का मुखालिफ वही, अगर कोई कहता है किसी बात के साथ करता है तो उसे दलील मांगी जाती है कि इस बात की दलील तो दें। और मूसा कलीमुल्लाह वैसे कलाम के माहिर, हर एंगल से गुफ्तगू करने वाले, बुझ जाए। अल्लाह के नबी ने आलम अरवा तसर्रुफ़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, इक़्तिदार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और आलमीन तक आपकी रसाई के मिसाल, आलम अरवा से हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को अल्लाह के नबी ने तलब किया।
तलब करने का इख्तियार दिया। तुम कहाँ है लोग कि छठे आसमान पर इमाम गज्जाली की रूह को जो दुनिया में अभी नहीं आए वहां पर हैं, और वहां उनके पास भी इंफॉर्मेशन पूरी है। अरे ये मेरे उम्मत के आलिम हैं, ये बात करें। उनकी रूह मुतशक्किल है। मूसा साहब रूह की शक्ल में है, हजरत इमाम गजाली रूह की शक्ल में, नबी साहब लिबास बशरियत और लिबास रूहानियत दोनों में है, रूह भी है और जिस्म भी है। पूछा पूछे क्या पूछना है आपसे, मेरे उम्मत के आलिम है ये। फरमाया क्या नाम है आपका? मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि क्या नाम है आपका? उन्होंने फरमाया मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद रस्लों तक मोहम्मद का फैज। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपसे आपसे आपका नाम पूछा। कीमिया सआदत नामी किताब जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की है, उसमें यह हवाला मौजूद है। कीमिया सआदत बच्चे देख सकते हैं, तो देखना चाहिए, जरूरी है ये, ताकि दर्जों की पहचान हो, लेवल्स की पहचान हो, इरफान की पहचान हो। इमाम गजाली की रूह से पूछा कि मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप मोहम्मद इब्ने मोहम्मद क्या है? वो बहुत अलग बात है। सूरह कहफ का मजमून है कि इमाम गजाली ने फरमाया कि अल्लाह ने भी आपसे पूछा था तिल का बे यमीनी का या मूसा, ए मूसा दाएं हाथ में क्या है? अगर समझ रहे हैं ना, अल्लाह ने पूछा मूसा कलीमुल्लाह से कि आपके दाएं हाथ में क्या है? फरमाया ये मेरा असा है, इससे बकरियां चराता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ ताकि बकरियां खाएं, और जब थक जाता हूँ तो उस पर टेक लगा देता हूँ। इमाम गजाली ने फरमाया कि आपसे भी अल्लाह ने सिर्फ यही तो पूछा था कि मूसा क्या है। आपने बड़ी लंबी गुफ्तगू की थी कि मेरा आशा है, ऐसे बकरियां चराता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ, टेक लगाता हूँ। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु का यदुल्लाह वाला हाथ कौन सा हाथ है? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। बात तुझे चली जाएगी, मैं यहाँ रुकता हूँ। यदुल्लाह वाला हाथ जिसको अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया कुरान में। अल्लाह के नबी के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया सुलह हुदैबिया के मौके पर। उस्मान गनी वहां रुक गए थे और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है, उस्मान से मैं बैत ले रहा हूँ। तो उस वक्त आयत आई कि आपके हाथ पर अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह वाला हाथ है वो। अल्लाह नबी साहब ने अपना यदुल्लाह वाला हाथ हजरत इमाम गजाली की जिस्म पर, रूह पर रखा है। गजाली अदब का मुकाम है, ये नबी हैं। गजाली अदब का मुकाम है, ये नबी हैं। इतिहास से बात करो, अदब से बात करो। क्या सिखाते हैं नबी हमारे? अदब सिखाते हैं भाई। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। जो अदब सीख जाएगा वो सुरखरू हो जाएगा। कोई नहीं है जो उसको बीट कर सके, उसको क्रॉस कर सके। अदब पहला करीना है मोहब्बत के। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह पर गालिबन 400 साल के बाद इमाम गजाली लिबास बशरियत में आए। 400 हिजरी में इम्कान है तो तशरीफ लाए। उससे पहले आलम अरवाह में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह की पुष्ट पर नबी साहब ने हाथ रखा। जब वो इस दुनिया में आए तो वो हाथ उनके पुष्ट पर छपा हुआ था। जो रूह पे छपा था वो जिस्म पे भी छप गया कि उस लिबास बशरियत में जब तशरीफ लाए तो वो हाथ नबी का यदुल्लाह वाला हाथ आपकी पुष्ट अधर पर चिपका हुआ था, छपा हुआ था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो जिनको जानकारी थी, जानकारी भी तो बहुत जरूरी है। जानकारी इल्म में तो बहुत जरूरी है। अगर इल्म है तो इरफान है, और इल्म नहीं है, वजदान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इंतहा की बात है। जब मदरसा निजामिया की तालीम मुकम्मल की इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, तो हुआ क्या कि फिर वो यहाँ से बैतुल मुक़द्दस चले गए और वहां जाके मशकीजे से लोगों को पानी पिलाते। क्या मंजिल है? शबे असरा में वहां मुलाकात, नबी का दीदार, नबी से मुकालमा। और आजी कैसी है कि तालीम मुकम्मल करके यहाँ तो जो बच्चा डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वकील होता है, तो शाम को जब घर आता है माँ बाप डरते हैं। अरे डॉक्टर साहब आ गए, आप क्या करना, वकील साहब आ गए। हाँ, जो दुनियावी तालीम हासिल करता है माँ बाप बेचारे से डरते हैं, और जो दीनी तालीम हासिल करता है वो माँ बाप से डरता है। आगे सब कुछ भूल के पैर दबाता है। हाँ, ये डिफरेंस है।
इमाम गजाली तमाम उलूम पर दस्तरस हासिल करने के बाद और शब असरा में मोहम्मद इस्लाम से मिलने के बाद भी आजिज़ी की इस मंजिल पर है कि लिबास बशरियत में खिदमत पर मामूर हैं। हर के खिदमत कर दू मखदूम शुद, हर के खुदरा बी महरूम शुद, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम खा गुलाम शम्स तबरेज़ी की गुलामी के बाद कौन सी फजीलत हिस्से में आई? मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम था गुलाम शम्स। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तालीम मुकम्मल करने के बाद और वहाँ पे पानी पिलाया करते थे, मशकीजा गले में डालकर पानी पिलाते थे। दोस्तों, तो वो जो बच्चे मेरे यहाँ पानी पिलाते हैं या लंगर खिलाते हैं, जोड़ ले अपने आप को इमाम गजाली से, जुड़ जाए। कनेक्टिविटी कहलाती है ये कि उनकी वो फजीलतें वहां से जाके जुड़ जाएंगी, वहां से जाके निस्बत हो जाएगी, वहां से ताल्लुक हो जाएगा, वहां से एक इनाम इकराम की लामतनाही बात। क्यों इतने छोटे पैरामीटर में हम लोग चल रहे हैं भाई? हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कैसी निस्बतें कैसी जुड़ती हैं। आलम अरवाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो रही है और आलम बशरियत में यहाँ पानी पिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी रास्ता जो ये कौन सिखाएगा? कैसे सीखेंगे? कौन बताने वाला है? जाहिरदारी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब लोग ख्वाहिश जाहिर करते कि हमें वो हाथ दिखा दे नबी का हमारे, अल्लाह गनी अल्लाह गनी, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कुर्ता उठाते थे और लोग उसको चूम लिया करते थे, नबी के हाथ के प्रिंट को चूम लिया करते थे। तुम बातें करते हो नालैन कहाँ से आई है और किसने निकाली है? ये तुम्हारी अक्लों पर खुदा की तरफ से मुहर लगी हुई है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम, कि अज़ाबुन अलीम में गिरफ्तार हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मामलात क्या है, और जो पता है तड़प होगी, लगन होगी, तो खजूर के दरख्त से भी गिर जाएंगे, और जब खजूर के दरख्त से गिर जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? अहले बैत। सुलेमान अहले बैत में से हैं। सुलेमान कौन है? अहले बैत में से हैं। वो बस कहाँ से सीखेंगे हम? वो बस अंबिया के वाक़यात से सीखेंगे, अहलुल्लाह के वाक़यात से सीखेंगे, जिन्होंने करके दिखाया है। उनकी 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 मायत और संगत में रह कर सीखेंगे, ताकि हमें वो फजीलतें हमारे हिस्से में आ जाएं, जो कि अल्लाह का खास वतीरा और तरीका है। अल्लाह फरमाते हैं कि वसाइल का मज़बत अंदाज में इस्तेमाल करना अमली दुआ है। बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि वसाइल को जो अल्लाह ने आपको दी, उस वसाइल को पॉजिटिवली अमली अंदाज में खर्च करना अमली दुआ है। कौली दुआ है, मुसल्ली की दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन और फिल आखिरत हसना। पढ़ते हैं ना, पढ़ी रहे, सालों साल से पढ़ रहे, चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि अपने वसाइल को हम अपना समझना शुरू कर देते। वो अल्लाह का माल है। जब अल्लाह का माल है उसको हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो अमली दुआ कहलाती है। ये वजूद भी तो अल्लाह की दी हुई चीजों में से है। हम पैसे पे क्यों जाते हैं? ये हाथ, ये आंखें, ये दहाना, ये सरापा, ये रंगत किसका माल है? किसका माल है? पहले ये फैसला कर ले माल किसका है। हमारा मालो मता, हमारे मकानात, हमारे घर, हमारे अज़वाज और हमारा सरमाया किसका माल है? किसका माल है? सी बात है, अल्लाह का माल है। अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च करना अमली दुआ है। एक कौली दुआ है, जबान से है, और एक अमल की दुआ है। तो अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात और वसाइल को मौलाना का मौक़िफ़ ये है कि राह खुदा में खर्च करना अमली दुआ कहलाती है। और अल्लाह जिसको तौफीक देता है, यहाँ बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या खुदा जिसको तौफीक देगा उसके माल को राह खुदा के लिए खर्च करेगा, पसंद करेगा। और जब अल्लाह पसंद नहीं करेगा तो वो उस माल को, उस मेहनत को, उस शख्सियत को, उसके इल्म को, उसके वसाइल को, उसकी औलाद को कबूल नहीं करेगा। और हमें जो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुकाम शुक्र है कि हम और हमारे बच्चे उस राह पर है जो अल्लाह को पसंद है। ये मुकाम शुक्र है। हमारी वजूद, हमारा जिस्म, हमारी आंखें, हमारी सलाहियतें, हमारा इल्म, हमारी फहम व फरासत सब अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। और बेहतरीन तरीका
یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے. یہی اللہ کی مرضی ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان تمام کیفیات سے نکل کر خالصتاً اللہ کے لیے ہو جانا اور اس کیفیت کو اپنے اوپر مکمل طور پر طاری کر لینا اس انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کرتا ہے, مسائل ہٹ جاتے ہیں, گھروں میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, اولاد اور گھر میں رہنے بسنے والے آپ کے وفادار اور فرما بردار بن جاتے ہیں, جو کہ اسی دور میں ناممکن ہے. سب سے بڑا شکوہ یہی ہے کہ گھروں میں نہ اطمینان قلب ہے نہ عزت و تکریم ہے نا سوال یہ تو بہت سوال, آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ آتے ہیں جناب اولاد جو ہے نافرمان ہو گئی ہے, تو اولاد کے ظاہر دار کہے گا کہ صاحب ان کو یہ کرو اور یہ کرو, کچھ نہیں کرو, پہلے دیکھو غلطی کہاں پر ہوئی ہے. کشت اول چونہت معمار کھج, پہلی اینٹ اگر معمار ٹیڑھی رکھے گا, یہ سیدھی لگنی ہے تو ایسی کر کے بنائے گا. تھا سوریا میرابد دیوار کج, آسمان تک بھی دیوار لے کر جائے گا, ٹیڑھی دیوار بنے گی. تو پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں غلطی ہے, پہلے فیصلہ کر. ابلیسی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ظاہرداری کی بنیاد پر, مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں جو ہمارے ادویات کے معاملے میں علاج معالجے میں ہوتا ہے کہ لوگ آ کے بتاتے ہیں, تو جو دوسرے سسٹم کا ڈاکٹر ہے وہ سر جھکا کے 5 اینٹی بائیوٹک لکھ دیتا ہے, وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. حکمہ اور یہ جو طرز فکر کے لوگ ہیں کہ بولتے بیٹا کیا ہوا تھا, کیا کھایا تھا, کہاں گڑبڑ ہو گئی, وہ پارٹی نہیں پوچھتی, وہ صرف دوا بیچتی ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تھا, کیا کھایا تھا رات کو, پیٹ میں درد, حکیم صاحب بہت پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو کب سے کل رات سے کیا کھایا تھا. اس نے کہا کہ جی وہ روٹیاں اماں سے جل گئی تھیں, وہ جلی بھی کھا لی تھی. حکیم صاحب اندر گئے ڈسپینسنگ روم میں, وہاں سے سرما اٹھا کے لے آئے, انہوں نے آنکھ میں سرما لگایا, پیٹ کا درد تو بیٹا تمہارا ویسے ہی رہے گا, ہاں اگلی بار روٹی دیکھ کے کھانا, جلی بھی مت کھانا. اگلی بار جلی ہوئی روٹی مت کھانا, اس کو دیکھ کے کھانا. اس کا علاج کیا بنا, سرما بنا. تو یہاں ظاہرداری اور اندرونی کیفیت کا مشاہدہ کرنے والے دو طبقے معاشرے میں, جو اجلت پسند ہیں, جو جلد باز ہیں, جو اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں کرتے ہیں, عیب جوئی کرتے ہیں, عیب کو پھیلاتے ہیں, نمایاں کرتے ہیں, وہ اس طبقے سے ہیں. اور جو اس کی ماخذ کو, لفظ ماخذ, اس کے اندر جس وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, پھر علاج کرتے ہیں کہ تمہارا علاج دوا بیچنا نہیں ہے, تمہارا علاج جو سلائی اگر تمہاری آنکھوں میں لگاؤں گا اور آئندہ تم جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے تو تمہیں پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا. تو یہ طریقہ اہل خانخواہ کا حقیقتوں کو سمجھ کر فیصلے کرنے کا اجلت پسندی اور عاجلانہ تیزی والا نظام نہیں. بہت سب سے من لا ایمان لہو, من لا صبر لہو لا ایمان لہو, بالکل کانڈنس مضمون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جس میں صبر نہیں ہے, باندھ لے میری بات کو گرا سے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ نقصان نہیں ہوتا, کہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی, کوئی موت سر پہ نہیں منڈلاتی جب انسان صبر سیکھ جاتا ہے. من لا صبر لہو لا ایمان لہو, جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی, ایمان کی پہچان صبر سے مشروط ہے. جہاں جہاں صبر ہے, اور صبر کیا ہے, کشادگی کی کنجی ہے. صبر مفتاح الفرج, صبر چابی ہے کشادگی کی. تو ہم اگر اس بات پہ آج رک جاتے ہیں آگے کہ کیا ہم صابر ہیں یا عاجل ہیں, ایسا ہو جائے گا. اگر ہم صابرین میں سے ہیں, جن اللہ مع صابرین فرما دیا کہ اللہ نہ نماز والوں کے ساتھ, نہ روزے والوں کے ساتھ, نہ حج والوں کے ساتھ, نہ زکات والوں کے ساتھ, نہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ, کہیں نہیں کہو, کچھ نہیں. ان اللہ مع الصابرین فرمایا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ہم سے کیا چیز چھین لی ابلیس نے, کیا چیز چھین لی, صبر چھین لیا ہم سے, صبر ہم سے چھین لیا ابلیس نے. اور میں اجلت پسندی میں التعدیل من الرحمان فرمایا, تعدیل عدل میانا روی من الرحمان فرمایا, تعدیل من الرحمان و تعجیل اجلت ابلیس کا کام ہے. تو جہاں جہاں اجلت ہے, آج جو فتنہ پھیلا ہوا ہے نا, ابلیس نے یہی کیا کہ کچھ چیزیں ہم میں سے بیسک نکال لی, تو ہم معلق ہو گئے لڑکے میں, انفارمیشن ہے ہی نہیں, علم کا کوئی سیغہ نہیں ہے, جو آتا ہے وہ اپنا کلر چڑھا دیتا ہے. ہاں, ہر گدھے والے کو پیرے
میرے کارواں سمجھا تھا میں، ہر گدھے والے کو میرے کارواں سمجھا تھا میں، لید کے ڈھیر کو منزل کا نشان سمجھا تھا میں۔ جب پہچان ہٹ جائے گی تو لید کا جو ڈھیر ہے گوبر کا وہی منزل بن جائے گا۔ ہر گدھے والے کو میرے کارواں سمجھا تھا میں، لید کے ڈھیر کو منزل کا نشان سمجھا تھا میں۔ ضرورت اس امر کی ہے، آج 27 تاریخ 2022 کا یہ جو دن ہے دوستوں، اب سے لے کے آنے والا جو وقت بہت ہی سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت، میں اشاروں میں کہتا ہوں، اور آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت بہت ڈفرینٹ اسٹوری ڈیولپ ہونے کو جا رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تحفظ کی چھتری پکڑ لینی چاہیے، اور تحفظ کی چھتری کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے ہر جہاں کے لیے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اگر شارٹ میں پوچھے کوئی ایسا نسخہ جو بچت کا نسخہ ہے، تو بچت کا نسخہ صرف یہی ہے، صرف یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا وتیرہ طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ہماری ضمانت قرار پائے گی، یہ ہمارا تحفظ قرار پائے گا۔ آقا سے اور آپ کی آل سے محبت، یہی کامیابی قرار پائے گی، اور یہ کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی، اسی کے حصے میں آئے گی جو اس طرح سے سوچیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں من تھو شدام تھو مان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، آن کس نگوید باز ازیں من دیگرم و تو دیگری، کہ ایسے انوالو ہو جانا ہے، ایسے انوالو ہو جانا ہے، اس کی اس منزل پر پہنچنا ہے کہ دوئی ختم ہو جائے، اور جیسے دوئی ختم ہوگی سارے وہ اوصاف للہ اوصاف انسان میں جھلکتے ہیں، بشر میں جھلکتے ہیں۔ وَإِذْ أَرَدَ شَيْئًا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ تو تم میں جب اوصاف پیدا ہوں گے، تمہارے ارادے پختگی پیدا ہوگی، جب تمہاری سے نکل جاؤ گے، جب سوئی کی منزل پر آ جاؤ گے، تو جو سوچو گے وہ اللہ پورا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔